नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरलवलीन आहंग थिएटर ग्रुप द्वारा चलाई गई किस्सा गोई की श्रृंखला एक समय की बात है में आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कुलवंत सिंह विर्क जी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का शीर्षक है खब्बल। खब्बल यानी घास की एक किस्म। ये कहानी पंजाबी में है, तो आइए सुनते हैं कहानी खब्बल। ये कहानी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान बने नूं अजे 3-4 महीने ही होए सन। इत्थे हर शै उखड़ी उखड़ी सी। थाणियां ते चौंकियां दे अगे घरां दे सामान दे ढेर लगे हुए सन। पलंग, पंगूड़े, मेज, कुर्सियां, तस्वीरां सब घरां तो उखड़ के थाणे आ गए सन। भला पंगूड़ियां ते तस्वीरां दा थाणे विच की काम? कदे घरां विच इन्हां दी कोई खास थां होनी है। उदों घर वालियां ने सोचिया होना है कि जे इन्हां नूं इस थां तो बिना किसी होर थां रख दिता जाए तो बड़े खोजे लगन। पर हुण ये थाणे अगे ढेर होए पए सन। घरां दीयां परछत्तियां ते अलमारियां तो निकल के भांडे भी थाणे आ गए सन। हुण इन्हां नूं कदे किसे मांजिया नहीं सी, लिशकाया नहीं सी, गिणिया नहीं सी। किसी तीवीं या मर्द की छो मिले भी कई महीने हो गए सन। कईयां घरां विच अपनियां खुरलियां तो उखड़े डंगर भी सन। इत रुठियां नज़रां नाल दुआलियों वेखदे ते ओपरियां थावां ते डर डर के पैर धरदे। इस सब उथल पुथल विच केवल धरती ही अपनी थां पक्की सी ते इस धरती ते अनेकां शरणार्थी रिड़दे फिरदे। वागे दे वड्डे बॉर्डर तो इन्हां नूं अगाह ठेल दिता जांदा ते फिर ये जिलो जिले पिंडो पिंड गड्डियां ते या पैदल जमीन दी भाल विच पाउंदे फिरदे। शरणार्थी पुराने लोग भी उखड़ गए सन। बरादरी वालियां दियां बरादरियां टुर गईयां सन ते यारां ते यार। मिल मालकां दे मजदूर चले गए सन ते मजदूरां दे मिल मालक ते इन्हां सब दी जगह नवे लोग आ गए सन। पर ये नवे लोग किहो जिहे सन? गंदे जहे, बौंतरे हुए। ये पुराने लोगों की तरह घुल मिल नहीं सकते सन। सलाम अलैकुम आख के कोल बैठ के गलबात नहीं करते सन, सगों बूहे विच खड़े झांकते रहंदे। जे कवाओ भी तां भी ना कूंदे। इन्हां लोकां ने तां पिंडां दीयां जड़ां हिला दित्तियां सन। पुराने लोकां नूं भी अपने पिंड ओपरे ओपरे लगन लग गए सन। इन्हां कोलों लंघदे नहरां रजवाव ही बेगाने हो गए सन। इन्हां दे पानी नाल हुण वूजू नहीं किया जा सकता सी, क्योंकि कई महीने इन्हां नहरां दा पानी लाल आउंदा रहा सी ते कई साबत मुर्दे ते कईयां दियां लत्तां बाहां रिड़दियां फिरदियां। इस पानी नाल हुण वूजू किस तरह किया जा सकता है? वो तां अपने अनजाणियां नूं भी इस विच नहाउण तो हटक दिंदे। असल विच हर शै उल्ट पुलट हुई सी ते अपनी पुरानी हालत विच आउण दा चारा कर रही सी। हर शै पुनर्स्थापन मंगदी सी। आले दुआले दे उजाड़ नूं वेख के एक गबरू ने अपने पुट्टे प्यो नूं कहा, मुल्क ते तबाह हो गया है। हो ते हक्की गया है, पर आ वेखां लोग थाओ थाई बह जाण ते सब खैर मेर हो जाएगी। ये ते एवें गल्लां ने, बह इन्हां ने कित्थे जाना है? ये तां एक गराही नहीं फड़ के मूँह विच पाउण जोगी। एवें लगदा है कमलिया। आ वेखां खब्बल हुंदा है पैली विच, जदों वाही दी है कोई कसर ते नहीं छड्डी दी इहदे नाल। सारा जड़ों पुट पुट के पैलियां बाहर सुट्टी दा है, पर फिर 10 कुछ दिनां बाद कोई तिड़ फुट आउंदी है ते महीने बाद इंज लगदा है जिवें कदे किसी ने पैली वाही ही नहीं हुंदी। असल विच किधरे किधरे इस जट दी गल विच सच्चाई दिसदी सी। जिन्हां लोकां नूं जमीन मिल जांदी वो कुछ टिक जहे जांदे। कच्चियां अलाट होईयां जमीनां उन्हां दी रूह नूं तरवास दिंदियां। वो अपनियां नवीआं जमीनां नविआं वाड़ियां दे कोल निक्के निक्के टोए पुट के उन्हां विच गोहे दी अग तुखाई रखदे ते जदों जी करदा हुक्के ते रख के पींदे। सहजे सहजे उन्हां दीयां मੱਝਾਂ दा भी त्रौ लै जांदा।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਂ ਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਘਸਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਧੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਵਸ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਧਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਪਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਧਾਲੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਪੈਹਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਹਬ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਠਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਕੁ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਛੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਕੌਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਾਢੀ ਨਿਢਾਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਖੋਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਕਮਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਮਾਨ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ।
ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੌੜੀਆਂ ਸਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਖੋਹੀ ਹੋਈ, ਖੁਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਮਧੋਲੀ ਹੋਈ, ਖਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਿੰਡ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਗੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰਾ। ਕੀ ਕੰਮ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਏ ਨਿੱਕੀ, ਰੁੜ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਮਾਂ ਬਰੋਬਰ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਵੇਖਾਂ, ਖੱਬਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਏ ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿੜ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ये थी कहानी खब्बल। ये कहानी खब्बल, जो कि घास की एक किस्म होती है, उसके साथ इंसान की फितरत की तुलना करते हुए एक आशावादी सोच को बढ़ावा देती है। ये हमें बताती है कि मुश्किलें कितनी भी आएं, हम फिर से उभर आते हैं। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।